السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا سچی بات کے تازہ ترین شو میں آپ کا میزبان محمد فاروق یعقوب الحبیبی، اور آپ دیکھ رہے ہیں سچی بات یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آج کے تازہ ترین شو میں صدقہ فطر سے متعلق اہم معلومات، مسائل اور قیمت وغیرہ بیان کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کر لوں کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور دوسروں تک ان مسائل، احکامات اور معلومات کو پہنچانے میں ہماری بھرپور مدد اور تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف، اور وہ موضوع ہے صدقۃ الفطر۔ ناظرین اکرام، مسائل کا بیان کرنا دراصل مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے، لیکن میرے پاس آج ایک کتاب ہے، خواتین کا دین معلم۔ یہ کتاب حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب دامت برکاتہم کی ہے۔ اسی کتاب سے میں آپ کو اہم مسائل اور اس کتاب کا ہو بہو بیان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس مسلمان کے پاس عید الفطر کے دن صدقہ فطر کا نصاب ہو، چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو، اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے۔ اس صدقے کو شرع میں صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ سوال: صدقہ فطر کا نصاب کتنا ہے؟ جواب: نصاب کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 زکوٰۃ کا نصاب اور نمبر 2 صدقہ فطر کا نصاب۔ دونوں کی مقدار ایک جیسی ہے، یعنی 613 گرام چاندی کی قیمت۔ بس اتنا فرق ہے کہ قابل زکوٰۃ اشیاء کل 4 ہیں۔ زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت صرف ان 4 چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے، یعنی سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ اور صدقہ فطر کے نصاب کو جانچنے کے لیے 5 چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ 4 تو یہی ہے، اور 5ویں چیز ضرورت سے زائد تمام اشیاء۔ قربانی کا نصاب بھی وہی ہے جو صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ سوال: صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ جواب: اوپر کے جواب سے معلوم ہو گیا کہ جس کے پاس 5 چیزوں کا مجموعہ نصاب ہو، یعنی 613 گرام چاندی کے برابر ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ وہ 5 چیزیں پھر سے سن لیجئے: سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت اور ضرورت سے زائد تمام اشیاء۔ سوال: صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے؟ عید کے دن، یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شوال کی پہلی تاریخ کو فجر کے وقت سے پہلے ہی انتقال کر گیا تو کیا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس پر صدقہ فطر واجب نہ تھا، لہذا اس کے مال میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے۔ سوال: صدقہ فطر ادا کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ جواب: جس وقت مرد حضرات عید کی نماز کے لیے عیدگاہ یا مسجد جا رہے ہو، اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا بہتر ہے، ورنہ بعد میں بھی درست ہے۔ سوال: اگر کسی نے صدقہ فطر عید کے دن ادا نہیں کیا تو کیا معاف ہو جائے گا؟ جواب: صدقہ فطر معاف نہیں ہوگا، کسی اور دن دے دے، ورنہ اس پر واجب باقی ہی رہے گا۔ سوال: اگر کسی نے عید کے دن کے بجائے رمضان المبارک میں ہی صدقہ فطر ادا کر دیا تو کیا ادا ہو جائے گا؟ جواب: جی ہاں، ادائیگی ہو جائے گی۔ صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا ضروری ہے؟ جواب: عورت کو صدقہ فطر صرف اپنی طرف سے دینا واجب ہے اور کسی کی طرف سے دینا واجب نہیں۔ مرد کو اپنے ساتھ ساتھ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا واجب ہے۔ سوال: اگر کسی عورت کی طرف سے اس کا والد، بھائی یا شوہر صدقہ فطر ادا کر دے تو کیا ادا ہو جائے گا؟ جواب: ہاں، اگر عورت کو علم ہو اور اس کی طرف سے اجازت ہو تو ادا ہو جائے گا۔ عموماً یہ اجازت عرفاً پائی جاتی ہے، لہذا صراحتاً اجازت ضروری نہیں ہے۔ سوال: اگر نابالغ اولاد خود صاحب نصاب ہو تو کیا پھر بھی والد کو اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے؟ جواب: ایسی صورت میں والد کے ذمہ واجب نہیں، بلکہ انہی کے مال میں سے دے دے۔ اگر بالغ اولاد میں سے کوئی مجنون ہو، یعنی دیوانہ پاگل ہو، تو اس کی طرف سے والد کو دینا واجب ہے۔ سوال:
मशहूर है कि सदका फित्र उस पर वाजिब होता है जो रोज़े रखता है। क्या ये बात दुरुस्त है? जवाब, रोज़े रखने और न रखने से सदका फित्र का कोई ताल्लुक नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लिहाजा रोज़ा रखता हो या न रखता हो, बहर सूरत हर एक पर सदका फित्र वाजिब होगा। सदका फित्र की मिक़दार क्या है? अब ये ज़रा गौर से समाअत फरमाए। जवाब, 2.25 किलो गंदुम यानी गेहूँ या उसकी कीमत एहतियातन पूरे 2 किलो दे दे। तफसील के लिए अभी आप सुनते रहे, इंशाअल्लाह तफसील अर्ज की जाएगी। सवाल, सदका फित्र के मुस्तहिक लोग कौन हैं? जवाब, सदका फित्र के मुस्तहिक भी वही लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। अब आइए जानते हैं सदका फित्र की अदायगी का तरीक़ा कार, यानी किस तरह हम सदका फित्र अदा करें। सदक़तुल फित्र के मसाइल जानने के लिए 3 बातों का समझ लेना काफ़ी है। नंबर 1, सदक़तुल फित्र किस पर वाजिब होता है? हर वो मुसलमान जिसकी मिल्कियत में दर्ज झेल 5 चीज़ें हो या फिर 5 चीज़ों में से कोई एक या उन पाँचों का मजमुआ 52.5 तोला यानी 613 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो जाए, उस पर सदका फित्र वाजिब हो जाता है। वो 5 चीज़ें जैसा कि अर्ज़ किया जा चुका ये है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी, नंबर 4 माल तिजारत और नंबर 5 ज़रूरत से ज़ायद तमाम अशिया। वाज़ेह रहे कि नकदी से मुराद रुपया पैसा है। नोट, 613 ग्राम चांदी की कीमत, चलिए वो आगे ही समझ लेते हैं। सदक़तुल फित्र की मिक़दार गेहूं के एतबार से 2.25 किलो एहतियातन, जो और किशमिश के एतबार से 3.5 किलो सदक़तुल फित्र देना वाजिब है। देखिए यहाँ पर 4 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से सदक़तुल फित्र अदा किया जाता है। मैं हर एक की कीमत हमारे एतबार से, माहौल के एतबार से आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1 पर है किशमिश। किशमिश के एतबार से अगर कोई शख्स माल अदा करता है तो उसके ऊपर 980 रुपये अदा करना अपनी तरफ से ज़रूरी होता है। नंबर 2 पर है खजूर। खजूर के एतबार से अगर कोई शख्स सदक़तुल फित्र अदा करता है तो हमारे एतबार से 3.5 किलो खजूर की कीमत 700 रुपये है, यानी एक शख्स की तरफ से 700 रुपये सदक़तुल फित्र अदा करना ज़रूरी है। नंबर 3 पर है जौ यानी ज्वार। ज्वार के एतबार से 3.5 किलो ज्वार 123 रुपये की होती है। लिहाजा अगर ज्वार के एतबार से सदक़तुल फित्र अदा करना है तो 123 रुपये एक शख्स की तरफ से अदा करना वाजिब है। नंबर 4 पर है गेहूँ। गेहूँ 2.25 किलो अदा करना होता है। 2.25 किलो गेहूँ की कीमत तकरीबन एहतियात के साथ एक शख्स पर 40 रुपये होती है। लिहाजा अगर कोई शख्स गेहूँ के एतबार से सदका फित्र अदा करना चाहे तो उसको 40 रुपये एक शख्स की तरफ से अदा करना ज़रूरी होगा। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन किस एतबार से सदका फित्र अदा करे तो बेहतर होगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो बराए मेहरबानी उस वीडियो को भी देख लें। दरअसल होता यह है कि हर एक गंदुम के एतबार से सदका फित्र अदा करना चाहता है, ये गलत है। जिसकी जितनी ज़्यादा कमाई और आमदनी है उसी एतबार से उसको सदका फित्र अदा करना चाहिए। कुछ मसाइल और हैं, उनको भी आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएं। ज़कात व सदक़े का मसरफ़ क्या है, यानी किसको हम ज़कात और सदका दें, तो उसके लिए आप बगौर समाअत फरमाएं। हर वो मुसलमान जो सैयद और हाशमी ना हो और उसकी मिल्कियत में 52.5 तोले चांदी यानी 613 ग्राम या उसकी मिल्कियत के उसकी मालियत के बराबर सोना, चांदी, नकद रकम, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें न हो, उसे सदक़तुल फित्र दिया जा सकता है। यहाँ ये बात भी वजाहत कर दूँ कि टीवी वगैरह ऐसे जो अशिया है ये ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें हैं। ज़कात व सदक़तुल फित्र का बेहतरीन मसरफ़। नंबर 1, मुस्तहिक रिश्तेदार को ज़कात व सदक़ात देने से दोहरा सवाब मिलता है। नंबर 1, सिला रहमी और नंबर 2, ज़कात व सदक़े की अदायगी। नंबर 2, दीनी इदारों को देने से भी दोगुना सवाब मिलता है। नंबर 1 पर दीन की खिदमत और नंबर 2 पर ज़कात व सदक़े की अदायगी। अब यहाँ कुछ मसाइल भी आप वज़ाहत के साथ सुन लें। नंबर 1,
ज़कात व सदक़तुल फ़ित्र की रकम अपने उसूल यानी जिनसे पैदा हुआ है, यानी माँ बाप दादा दादी नाना नानी वगैरह, और फुरो यानी औलाद पोता पोती नवासा नवासी वगैरह को नहीं दी जा सकती। नंबर 2, बीवी शोहर को, शोहर बीवी को ज़कात और सदक़े की रकम नहीं दे सकता। नंबर 3, ज़कात व सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी के लिए ज़रूरी है कि ज़कात व सदक़े की नियत से मुस्तहिक़ को रकम वगैरह का मालिक बना दिया जाए। ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं, दिल में नियत कर लेना काफ़ी है। आप हजरात को मुकम्मल मसाइल तकरीबन सदक़तुल फ़ित्र के समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है कि आप इन मसाइल पर अमल करते हुए अपनी ज़कात और सदक़तुल फ़ित्र ख़ास तौर पर अच्छी तरह से अदा करेंगे। आप इस बात को भी कान खोल कर सुन लें कि आजकल हमारे मुआशरे में गैर मुस्लिमों को भी ज़कात और सदक़तुल फ़ित्र की रकम दे देना और खिला देना जायज़ समझा जाता है, जबकि गैर मुस्लिमों को वाजिब जो सदक़ात है, वाजिब सदक़ात का मतलब ये है कि जिस तरह सदक़तुल फ़ित्र है ये वाजिब सदका है, ये गैर मुस्लिमों को देना किसी तरह भी जायज़ नहीं है। इसी तरह ज़कात की रकम भी नहीं दी जा सकती। गैर मुस्लिमों को जो दिया जाता है वो नफली सदक़ात है। नाज़रीन इकराम, आज के शो में बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।